राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार। बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले। ये ही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके तो भाई गमा पार। रूप जगधारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे। चौहा कोई बेटा गौर बंदे की राधा स्वामी लागे जिन पर ताप जियो को जागे पावन पाद करू पर नाम पद गुरु पद्म धाम सतनाम आदि अनादि युगादि अनाम संत स्वरूप लगाए अब से जीवन लिया शब्द चिड़ाया सूरत बताए कर्म भजन से लिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब नंदो राधा स्वामी मेल गए पूरा भक्ति कसो भक्ति सबसे न्यारी वेद कटे बनता ही विचारी सत्य पुरुष चौथे पदवास संतन पाव विलासा तो भर दर्शन पूरे तीन बजे जब अचरत पूरे आगे अलख पुरुष दरबार सूरत सिता प्यारा हम तो सूरत कोई तरत बिहारा हसे दर से अचल उठारे अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत कर्म दानी पुरुष अनामी जाय समान वंदे की राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जियो दुह जागे पावन करो पर नाम नाम सतनाम गौरु वंदे की राधा स्वामी आगे बारु बारु करु जोर का कविनय करू साध साध संग मही देवन गुरु नाथ पिता सिंधु समरथ पुरुष राधे स्वामी परम पितु है सब सदा बार बार बर जाऊं सर्वन वार शरण पाऊं नाम खुले नहीं पाऊं हर गरीब कृपा धर्म रत्न गुरुदेव तो करो तुम से अचल भक्ति मुझे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ हाथ अब राखो तो क्रोध मद लोभ सब विद्या हार में प्रभु दाखो मेरी नाम तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ शुभ विराज दूसरा अब करो दया तुम द्वारे विलम्ब पे दया करो मेरे साया देव प्रेम विराज दुख सुख कुछ बैठे नहीं सब पार दया करो देव प्रेम विराज
दुख सुख कुछ पे नहीं, छूटे सब सुपार। बार बार जोर सा अभिनय करो प्रकार, साधु संग मोहि जीवन का परम गुरु दातार। साधु संग मोहि जीवन का परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं दत्तं तेन चराचरं तत्पादुं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संग्रमं दत्तं तेन कृष्णं चराचरं तत्पादुं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्तुतेन परित्यक्तं त्रैलोक्यं सतात् तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरुधीकं तत्तं नागुरुधीकं तपः तत्त्वज्ञानत्वं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराज्यनादित्य गुरु परम दैवतम गुरु परतो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं नन्दातीतं गगन सदृशं सत्यं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। বদনে বলো হরি 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 নাম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম সাধনে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। অজ পারামে কররে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি বল। হরি নাম কর জীবের মূল ধর্ম সাধনে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। পানামে গরে নেশা রাধা বল 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 রাধা বল
গাবো গাবো সাধু গোবিন্দ নামটি বদলে নয়ে নয়ন নীলি সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ আজ সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের যে প্রভাতী সৎসঙ্গের আজ ৭৩তম দিনেতে সৎসঙ্গে যারা আয়োজন করেছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বাপি দেদা আর পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। তৎসহ তিনি বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনাতেও এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। এবং আমাদের সঞ্জয় দাসদা, সঞ্জয় দাসদা আমাদের নবদ্বীপ নিবাসী, তিনিও তার পারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনায় সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আমরা সকলে মিলে বাপি দেদা এবং সঞ্জয় দাসদায়ের পারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম দয়াল আতুল চরণে এবং তৎসহ বিশ্ববাসীর প্রত্যেকটি প্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা জানাবো তারা যেন সুস্থ সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠে এবং আনন্দময় পরিবেশের জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠে। সেই প্রার্থনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী দেবদীপ ভৌমিক ভাইকে, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। সত্যানুসরণ। সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা। তারাও যত শীঘ্র পারো ওই রক্ত শোষণকারী অবসাদ উৎপাদক ভ্যাম্পায়ারকে। স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্যে ঢুকবার অধিকার জন্মেছে। এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক ঠিক অকপট হতে পারবে না। আর যতদিন তোমার মন মুখ এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না। মন মুখ এক হলে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না, গুপ্ত আবর্জনা ভাষায় ভেসে উঠে পড়ে, পাপ গিয়ে তার ভিতর বাসা বাঁধতে পারে না। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রী নিলয় দাস, কলকাতা থেকে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পথের কড়ি গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ বাণী পাঠ। যে যেমনই হোক না কেন, তুমি যদি তাহার সর্বান্তঃকরণে শরণ লইয়া তুষ্টি পুষ্টি ও সম্বর্ধন পরায়ণ হও, সে তোমাকে সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া চলিবেই চলিবে। তাই মহাপুরুষ তুলসীদাস বলেছেন, जो जाको शरण ले सो राखे ताको लाज, उलट जले मछली चले बही যায় গজরাজ। বাণী সংখ্যা ৭১। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রী সত্যজিৎ কর্মকার, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র হইতে বাণী পাঠ। কুচিকিৎসিত হওয়ার চাইতে অচিকিৎসিত থাকা বহুলাংশে ভালো, কারণ তাতে প্রকৃতির সাহায্য পাওয়া যায় আরোগ্য হতে, কিন্তু কুচিকিৎসা প্রকৃতিকেই বিপন্ন করে তোলে। বাণী সংখ্যা 11। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে সুশ্রী সুজয়া সাহা, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ হইতে পাঠ। বাক নিয়ন্ত্রণে। অন্তত কথাকে যদি এমনভাবে ব্যবহার করিবার অভ্যাস চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে পারো, যাহাতে মানুষের দুঃখ, অমঙ্গল, অসন্তোষ উপস্থিত না হয়, তা হইলে দেখিবে কতখানি তৃপ্তি, কতখানি সন্তোষ, কতখানি সহানুভূতি লাভের অধিকারী হইয়াছ, তার ইয়ত্তা নাই। আগ্রহের সহিত ইচ্ছেকে আমন্ত্রণ করো, অভ্যাসে লাগিয়া যাও। পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। বাই নাম্বার 44। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় যারা গুরু। প্রত্যেকেই যারা বাণী পাঠ করলেন, খুব সুন্দরভাবে বাণী পাঠ করলেন, পরম পিতার আতুল চরণে তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানায়। এখন এর পরবর্তী সময় থেকে সম্পূর্ণ সৎসঙ্গটি সঞ্চালনা করার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় দেবাশিস সাহাদা, সভাপতি ঋত্বিক সৎসঙ্গ কেন্দ্র হলদিবাড়ি, তাকে অনুরোধ করছি। দেবাশিস দা। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদাদা রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় বাবা দাদা রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের পক্ষ থেকে দৈনন্দিন এই প্রভাতী সৎসঙ্গে আজকের প্রভাতী সৎসঙ্গে যারা যিনি প্রার্থনা করলেন শুভদীপ মান্না, শঙ্খধ্বনি মাধ্যমে শুরু করেছিলেন আমাদের মন্দিরের পুরোহিত লোকনাথ দা। বাণীপাঠে যারা বাণীপাঠ করলেন তাদের প্রত্যেকেরই মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজকে যারা সৎসঙ্গ দিয়েছেন তাদের সার্বিক পারিবারিক মঙ্গল ও সুস্থতা প্রার্থনা করি পরম দয়ালের আতুল চরণে। এবারে আমরা ভক্তিগীতি শুরু করতে চলেছি। আমি প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশনের জন্য সুশ্রী তপবিভা মিশ্র, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে অনুরোধ করছি। এবারে সুশ্রী তপবিভা মিশ্র। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আগে ত্রাসো তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে বৈশিষ্ট্য পালে জীবধারী শুভদ সুন্দর আপুরায়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর বৈশিষ্ট্য পালে জীবধারী শুভদ সুন্দর আপুরায়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধারক লোক ত্রাতা হে চিরোজ্জ্বল শুভঙ্গীর বিশ্ব পিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীবন জগত ধারক প্রাণেশ্বর চিরত্রাতা মুক্তিদাতা যোগী যোগেশ্বর আত্মমগন মঙ্গলময় সময়
সিংহে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পালক জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণপালি সত্তা সদন নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে অযুত প্রণতি পদ প্রান্তে জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পালক জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে ত্রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পালক জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জয় গুরু। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন তপোবন মিত্রমা, কাকদ্বীপ, উত্তর 24 পরগনা থেকে। আমি পরম দয়াল রাতুল চরণে তপোবন মা ও তার পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। এবারে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রী নিরঞ্জন মৈত্র, উত্তর 24 পরগনা হাওড়া থেকে। আমি শ্রদ্ধেয় শ্রী নিরঞ্জন মৈত্রকে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। পূজনীয় অবিন দাদা রচিত একখানি সঙ্গীত পরিবেশনের চেষ্টা করছি। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার কাছে পে কাটে আমার বেলা, দয়াল তোমার কাছে পে কাটে আমার বেলা। কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। কিছুই তো হয় না করা,
শুধুই অবহেলা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে। তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে। আমি তো হায় তেমন করে চলতে পারি না। আমি তো হায় তেমন করে চলতে পারি না। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় না করে। তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় না করে। চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে চাওয়া হওয়ার খেলা। চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে চাওয়া হওয়ার খেলা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। জয় গুরু। জয়গুরু। প্রতিটি ভক্ত হৃদয়ের অন্তরের যে কথা পূজনীয় অবিন দাদার কথা ও সুরে পরিবেশিত হলো, সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন শ্রী নিরঞ্জন মৈত্র, উত্তর 24 পরগনা হাওড়া থেকে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি এই ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই মনের একমাত্র চাওয়া যে তোমার মনের মতো করে দেওয়া আমায় নাও গড়ে। তো এই আমাদের অন্তরের তীব্র দহন যে তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। আমরা নিত্য তার অভীষ্ট চাওয়ার পথে চলার জন্য প্রয়াসশীল, আর না পারার বেদনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে। তাই পূজনীয় অবিন দাদার রচনা এই সঙ্গীতটি আমাদের প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত প্রেরণার এবং জীবন পথের পাথেয়। আমি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মৈত্র তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম দয়ালের আতুল চরণে। এবারে আমরা আলোচনার পৃষ্ঠপ্রসঙ্গের দিকে চলে আসছি। আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বাঁকুড়ার জেলার একজন বিশিষ্ট কর্মী, আমরা যার কাছে নিত্য প্রেরণা লাভ করে থাকি, যিনি অত্যন্ত শৈশব কাল থেকেই তার পরিবার পরিজন সকলকে নিয়ে তারা পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে সদাই ব্যাপৃত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবরঞ্জন কেশদা, তিনি বর্তমানে সোনামুখী মন্দিরের
ভারপ্রাপ্ত কর্মী এবং পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজনীয় অবিন দাদার নিত্য আদেশ বহন করে তিনি চলেন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহী প্রেরণাদীপ্ত একটি জীবন বা মানুষ, যিনি সবসময়ই প্রিয় পরমের ইচ্ছা পরিপালনে সফল হয়েছেন এবং তার দীর্ঘ কর্মময় জীবনে যে কত মানুষ উপকৃত হয়েছে, প্রিয় পরমের সাথে যুক্ত হয়ে জীবন পথে চলার প্রেরণা লাভ করেছে। আমরা এমনতর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মিন্টুদাকে পেয়েছি। আমি শ্রদ্ধেয় মিন্টুদাকে অনুরোধ করছি আজকে আমাদের সামনে পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য। শ্রদ্ধেয় মিন্টুদা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। যদি সাউন্ডে কোনো অসুবিধা হয় আমাকে একটু জানিও। আগে আগে আগে। আচ্ছা, টাইমটা কতক্ষণ? হ্যাঁ, এখন 8 ঘন্টা বলতে পারবে। ঠিক আছে। এতক্ষণ দেবাশিস যা বলছিল আসলে এরকম কিচ্ছু না। সত্যি কথা বলতে কি, একটা মরচে ধরা লোহার টুকরো আমি। ঘরের কোণে পড়েছিলাম, যার কোনো দামই ছিল না। ওই ব্যক্তিত্বের হাতে পড়েছিলাম, পরম পূজনীয় বাবাই দাদা, যিনি আঙুল ধরে ধরে প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে গাইড করে করে কেমন করে জীবনে চলতে হয়, কেমন করে গুরু সেবা করতে হয়, তিনি আঙুল ধরে ধরে শিখিয়েছেন। কাজের চাপ আর নামের তাপ এই করতে যে কখন তিনি ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছেন তা নিজেই বলতে পারবো না। অ্যাকচুয়ালি কোনো দামই নাই, শুধুমাত্র তিনি হাতে করে মানুষ করেছেন। চোখের সামনে অজস্র ঘটনা দেখেছি, নিজের জীবনে এত কিছু ঘটে গেছে। ছোটবেলা থেকে দাদুর হাত ধরে চলা শুরু, এতদিন দাদুর কথা শুনে ঠাকুরের কথা বলতাম। পথ চলতে চলতে আজকে নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাস করি যে তার দয়া ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। আর শুধু আমি কেন, আজকের সৎসঙ্গ জগতের প্রতি প্রত্যেককেই তিনি আজকে আমাদের সকলকে জানাচ্ছেন যে ঠাকুরকে যে আমরা পেতে চাই, এটা যে আমাদের জীবন সাধনা, তা কেমন করে পেতে পারি, কোন কর্মের সাথে যুক্ত থাকলে পেতে পারি, কেমন করে চলনে চললে আমরা ঠাকুরকে লাভ করতে পারি। প্রতিনিয়ত পূজনীয় বাবাই দাদা আমাদের জন্য সচেষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তে তিনি, আমরা যে মুহূর্তে ডিরেলড হবার উপক্রম হই, সেই মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে আঙুল ধরে ধরে সঠিক দিশা দেখাচ্ছেন। আজকের দিনে আমরা কেউ বলতে পারবো না যে তার পরশ আমরা পাইনি কেউ। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা অনুভব করি। তিনি আমাদেরকে নিজে যে কাজ করছেন সেই কাজ আমাদেরকে দিয়ে করাতে চান, করাতে চাইছেন। তিনি শুধু আমাদেরকে চেনালেন যে ঠাকুর
যে বলেছিলেন আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। ঠাকুর যে আচার্যদেবের মধ্যে জল জল করছে, আচার্যদেব যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবন্ত নরবিগ্রহ, জীবন্ত প্রতিভূ তিনি। পূজনীয় বাবাই দাদার সান্নিধ্য ছাড়া এটা আমরা কখনো বুঝতে পারতাম না। তিনি শুধু একটা কাজই করে যাচ্ছেন, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবকে খুশি করে চলা। আর এছাড়া আমাদের আর কিচ্ছু নাই। যে আমরা যেন প্রত্যেকে যেন সেইভাবে চলি। শাস্ত্রে আছে আচার্য দেবভব, পিতৃদেবভব, মাতৃদেবভব। আমরা যদি আচার্যদেব হয়ে উঠতে পারি, তাহলে দেখবো আমি ঠাকুরকেও পাচ্ছি জীবনে, আমি আমার বাবার মারও হতে পারছি। সেই জন্য আমাদের সামনে আজকের দিনে আচার্যদেবকে অনুসরণ করা, তিনি যখন যে কাজ বলছেন সেই কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত করে রাখা, এটাই আমাদের কাছে আজকে জীবন সাধনা। তা না হলে ঠাকুরকে কোথায় খুঁজবো? শাস্ত্রে আছে সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম, সর্বভূতে তিনি বিরাজমান। তবে কোনো কোনো ঘটে তিনি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি হলেন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা। আমরা সবাই জানি, পূজনীয় বাবাইদা কনফারেন্সে বললেন বহুকাল আগের কথা। গোপাল বিশ্বাস দা, গোপাল বিশ্বাস দা যিনি ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৎসঙ্গ জগতের, তিনি একদিন ঠাকুরের কাছে গল্প করছেন, বলে ঠাকুর, বিনোদানন্দ ঝাজি তিনি বলছেন যে ঠাকুরের এই যে বাড়বাড়ন্ত এত বিরাট ব্যাপার, এই কালে কালে একদিন বিরাট রূপ নেবে সৎসঙ্গের চেহারাটা। কিন্তু বিনোদানন্দ ঝাজি বলছেন যে আমার খুব ভয় হয় যে ঠাকুর শরীর ছেড়ে চলে গেলে সৎসঙ্গের কি হাল হবে। ঠাকুর গোপালদাকে জিজ্ঞেস করছেন তুই কি বললি? লাগে আমি বললাম ঠাকুর এত হাজার হাজার বাণী দিয়ে গেছেন, আমরা যদি এগুলো নিজের জীবনে পরিপালন করে চলতে পারি তাহলেই এই মিশন ঠিক থাকবে। ঠাকুর বললেন দূর পাগল, বলতে পারলি না যে ঠাকুর শরীর ছেড়ে চলে যাবার পর যিনি ঠাকুর হয়ে থাকবেন তাকে যদি সত্যিকারের ঠাকুর বলে মেনে নিতে পারি তাহলে এই মিশন ঠিক থাকবে, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। তাই ঠাকুর আমাদের সামনে শুধু হাজার হাজার বাণী দিয়ে চুপ করে যাননি, তিনি আজকে জীবন্ত ভাবে আমাদের সামনে প্রতিটি মুহূর্তে আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন চলনে চললে, কোন কর্মের সাথে যুক্ত থাকলে আমরা ঠাকুরকে নিজের জীবনে পেতে পারি, ঠাকুর খুশি হবেন, সেই কর্মই তিনি আমাদেরকে দিয়ে করাচ্ছেন। কখনো তিনি বড় বড় মন্দির করাচ্ছেন, কখনো তিনি বড় বড় দীক্ষার প্রোগ্রাম করাচ্ছেন, কখনো তিনি বড় বড় মহোৎসব করাচ্ছেন। এগুলো আমাদের সবকিছুই কল্পনার বাইরে। এসব আমরা করবো বলে কেউ জানতামই না কেউ, কিন্তু আমাদের মতো নাংলা মানুষগুলোকে দিয়ে তিনি কত কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের একটাই দরকার
যে তাকে একটু বিশ্বাস রেখে চলা, তার প্রতি বিশ্বাস রেখে চলা, তাকে ভালোবেসে চলা, তার আদেশ নির্দেশ পরিপালন করাটা যেন আমার জীবনের একমাত্র কাম্য হয়, এছাড়া কোনো কিছু নেই। বাকি আনন্দ শান্তি সুখের সব পসরা তিনি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। আমরা শুধু নিতে পারছি না, তিনি দিতে এসেছেন। নিজেদেরকে তার মনজ্ঞ চলনে চলে তার মতো করে তৈরি করা, যেন তিনি আমাকে নিজেকে গুরুর হাতের যন্ত্র করা, যেন তিনি আমাকে যন্ত্র স্বরূপ চালনা করে আমাদের মতো এই তুচ্ছ মানুষগুলোকে দিয়ে, নগণ্য মানুষগুলোকে দিয়ে তিনি অসাধ্য সাধন করেন। শুধু রাজি থাকা। ঠাকুর বললেন আমি কাঠের বিড়াল দিয়েও ইঁদুর ধরাতে পারি। যিনি কাঠের বিড়াল দিয়ে ইঁদুর ধরাতে পারেন তিনি আবার পারেন নাকি? আমরা যেন রাজি থাকি। বাকি আমাদেরকে দিয়ে তিনি অনেক কিছুই করাতে চান এই জগতে। হয়তো জগৎ উদ্ধার করতে, দেশ উদ্ধার করতে আমরা আসিনি, তিনি এসেছেন। কিন্তু আমরা তো গুরুর দয়া পেতে চাই। যদি গুরুর দয়া পেতে চাই, তার কৃপা লাভ করতে চাই, তিনি যা বলছেন তাই করা। আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন শূন্য হয়ে বিশ্বাস করে চলা তাকে, এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র কাম্য। কিন্তু বাস্তবিকভাবে আমরা বলি অনেক, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠে না। যে প্রশ্ন শূন্য হয়ে চলা, আমাদের বিশ্বাসটা অতখানি গভীরতা নেই আমাদের বিশ্বাসের ভিতরে। ঘটনাটা ঘটে কি জানেন? যেমন ধরেন একটা মানুষ কলকাতা থেকে দুর্গাপুর আসবে, ভুলবশত সে রাজধানী এক্সপ্রেসে চেপে পড়েছে। এখন এই চেপে পড়ার দরুন পাশের যে ভদ্রলোক আছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি যাবেন কোথায়? বলে আমি দুর্গাপুর যাবো। ও মা, দুর্গাপুর যাবেন তো আপনি এই ট্রেনে কেন চেপেছেন? এ তো এখানে দুর্গাপুরে দাঁড়াবে না। ওনার সাথে সাথে ভয় হলো। কিছুক্ষণ পর ঠাকুরকে স্মরণ করে উনি বললেন যে আমার ঠাকুর আছে, আমার কোনো চিন্তা নেই, আমার ঠাকুর ঠিক ট্রেন থামিয়ে দেবে। ট্রেন তখন অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে, তো আর কোনো উপায় নেই। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরকে ডাকতে থাকলো, আর সে অনেক ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলতে থাকলো। পাশের মানুষটি উনি অপেক্ষা করে থাকতে থাকলেন যে দেখিতে যে সত্যিই ঠাকুর এনার ট্রেনটা দাঁড় করিয়ে দেয় কিনা দুর্গাপুর স্টেশনে। দেখা গেল সত্যি সত্যি ট্রেনটা কিন্তু খুব স্লো হয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে যখন ঢুকলো, ট্রেনটা যেই স্লো হয়ে গেলো, অমনি কিন্তু মানুষটা নেমে পড়লো ট্রেন থেকে। চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে তার হাত পা ছড়ে গেল। তারপরে ট্রেনটা সত্যিই থেমে গেল। তারপরে পাশে যিনি ভদ্রলোক ছিলেন উনি নেমে এসে বললেন যে আপনার ঠাকুর তো ট্রেনটাকে থামিয়ে দিল, আপনি চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেলেন কেন? আপনার হাত পা ছড়ে গেল। বলে আমি আসলে এতটাখানা বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমার ঠাকুর ট্রেনটা সত্যি সত্যি থামিয়ে দিতে পারে। এই বিশ্বাসটুকু আমাদের নাই। আমরা বিশ্বাসের কথা বলি অনেক। বিশ্বাসের প্রসঙ্গ ধরে আমি একটা কথা বলতে চাই। রাস্তার দুই পাশে দুটো বাড়ি, ছাদের উপর থেকে আরেকটা ছাদে এই দড়ির উপরে একটা মানুষ খেলা দেখাচ্ছে। একটা দড়ি বেয়ে বেয়ে দড়ির উপর পা দিয়ে দিয়ে এই ছাদ থেকে ওই ছাদ চলে গেল রাস্তায় পেরিয়ে, সাথে একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে। নিজের বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সে কিন্তু তরতর করে পেরিয়ে চলে গেল। নিচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা প্রচন্ড হাততালি দিল, বললো দারুণ ব্যাপার। তো তখন কি হলো, যিনি দড়ির উপর দিয়ে পা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন তা তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, বা সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন যে আচ্ছা আমি কি আবার ফিরে আসতে পারি এই দড়ি বেয়ে বেয়ে? বললো অবশ্যই, অনায়াসে ফিরে আসতে পারেন।
বলে আপনাদের বিশ্বাস হয়? বলে একদম, যে আপনি খুব আরাম করে মানে আপনাকে কোনো এরকম জটিলতায় পড়তেই হবে না, আপনি অনায়াসে যেমন করে গেলেন তেমনি করে ফিরে আসতে পারেন। বলে আপনার যদি এতখানি বিশ্বাস আছে, কই আপনার বাচ্চাটাকে দেন না, আমি কোলে করে নিয়ে বেরোই। এই তখন কিন্তু চুপসে গেল। আমাদের বিশ্বাস আসলে এরকম। বিশ্বাসের কথা বলি অনেক, কিন্তু যেভাবে বিশ্বাস করলে হয় আমরা কিন্তু সেভাবে বিশ্বাস করি না। আমাদের ভিতরে সেই বিশ্বাসের গভীরতা নাই। প্রশ্ন শূন্য হয়ে চলা। মেদিনীপুরের সুনীল করমদার তার বোনের চোখের সমস্যা, তো ঠাকুর তাকে বললেন একটা হাতুড়ে ডাক্তার দেখানোর। যেই হাতুড়ে ডাক্তার দেখাতে গেল, দেখাবে না, মনে মনে ভাবছে যে আমার তো চোখের সমস্যা, আমার বোনের চোখের সমস্যা, কেন হাতুড়ে ডাক্তার দেখাবো। তো যেই বলেছে, তারপরে পূজনী মেজদার কাছে নিবেদন করলো। পূজনী মেজদা বললেন যে, বলে তুমি ঠাকুরকে কি ভাবো, ঠাকুর যা বলেছেন তাই করো। সেই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যেতেই হাতুড়ে ডাক্তার একটা জোরে ধমক দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওনার চোখ খুলে গেল। আসলে ঠাকুর জানতেন যে একটা ধমকের প্রয়োজন, একটা ধমক খেলেই হয়তো ও ঠিক হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু এই বিশ্বাসটুকু করি না। কিছুদিন আগে আমি সিঙ্গুর গেছিলাম একটা বিশেষ কাজে, অর্ঘের জন্য। আমরা একটি দাদার বাড়িতে গেছিলাম। তো তার জীবনের ঘটনা তিনি বলছেন। তো তিনি বলছেন তিনি বাবাদাকে খুব ভালোবাসেন, প্রচন্ড বিশ্বাস করেন, যা বলেন তাই করতে পারেন। তো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তো তিনি বাবাদাকে বলছেন যে আমার মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দেবো। বাবাদা বললেন খুব ভালো। তো পাত্র নির্বাচন করে দিলেন বাবাদা, বিয়ে হয়ে গেল। এখন বিয়ে দিতে গিয়ে $1,00,000 দেনা হয়ে গেছে। কি উপায়ে পরিশোধ করবে এটা সে খুঁজে পাচ্ছে না। তো সে তখন কি করলো জানেন? আবার বাবাদের কাছে গেল যে আমার একটা রাস্তার ধারে 2 কাঠা জমি আছে, সেই জমিটা বিক্রি করে দিলে আমার কিন্তু দেনাটা শোধ হয়ে যায়, আমি কি করব। বাবাদা বললেন ওই জায়গাটা বিক্রি করতে যাবেন না, ওই জায়গার উপর আপনি একটা তড়িঘড়ি একটা ছোটখাটো থেকে একটা বাড়ি করবেন। এই প্রথম তার বাবাদার কথাটা তার মনে ধরলো না। মনে হলো যে আমি এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়েছি, তাহলে আমি কি করে অঙ্কটা মেলাবো। মন খারাপ নিয়ে বাড়ি চলে এলো। বাড়িতে ভাইদের কাছে বলল। ভাইরা বলল যে তিনি যখন বলেছেন নিশ্চয়ই কিছু একটা মঙ্গল আছে, তুমি বাড়ি তৈরি করো, আমরা তোমাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করব, দরকার হলে ব্যাংক থেকে তুমি আরেকটু লোনের পরিমাণটা বাড়িয়ে নাও। তাই হলো। সে কিন্তু গুরুর কথার মানে মনে একটা বিরক্তি ভাব নিয়েও সে কিন্তু বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলো। যেই বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলো, কিছুদিন পর আবার কি বাবাদাকে বলছে যে আগে অমুক তারিখে আপনার আশীর্বাদ হলে ছাদ ঢালাই করবো। বাবাদা বলেন খুব ভালো, কিন্তু যেদিন ছাদ ঢালাইয়ের পাটাটা খুলবেন, ছাদের যেদিন পাটা খুলবেন, তার পরের দিন একটা ছোটখাটো করে সৎসঙ্গ দিয়ে গৃহপ্রবেশ করে নেবেন। আমরা কিন্তু কেউ এরকম ভাবে গৃহপ্রবেশ করি না। দরজা জানালা লাগাতে হয়, প্লাস্টার করতে হয়, রং করতে হয়, ওয়ারিং করতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়, তারপরে আমরা গৃহপ্রবেশ করি। তিনি বললেন কি, বলেন ছাদের পাটাটা খুলে গৃহপ্রবেশ করে নেবেন, যা বলা তাই করা, আর বলেন আস্তে আস্তে রুমগুলো সারিয়ে নেবেন। যেদিন সেই মানুষটা গৃহপ্রবেশ করলো, তার 7 দিন পর পুরনো বাড়িটা ধসে গেল। আমরা আমাদের পেটে যাদের 2 কলম বিদ্যে আছে, আমরা সবাই অঙ্কগুলো ওইভাবে মেলাতে চাই, সহজ সরল ভাবে টাকা দিয়ে মেলাতে চাই, টাকার অঙ্কে মেলাতে চাই, যে তাই তো আমি তো 2 লক্ষ টাকা দেনায় পড়ে আছি, তাহলে তিনি আমাকে যা প্রসেস বলছেন তাতে আমি আরো 5 লক্ষ টাকা দেনায় পড়ি।
কিন্তু আজকে তিনি ধনে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি আমাদেরকে এইভাবে গাইড করেন। আমরা আসলে বুঝতেই পারি না যে কোন কর্মের কি ফল। তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, তিনি দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি সব জানেন। আমাদের উচিত হচ্ছে তাকে নিজের অন্তরে অন্তরে ধারণ করে চলা, তার মনের মতো করে চলা, তার আদেশ নির্দেশ পরিপালন করা। বাকি তিনি সব দিতে এসেছেন। এরকম আমরা অজস্র দেখেছি। আজকের এই সৎসঙ্গের যিনি সঞ্চালক, আমাদের দেবাশিস ভাই, আজকে তার উপরে অনেক বড় বড় আশীর্বাদ এই মুহূর্তে। গ্যাংটকের যেখানে কোনো গুরু ভাই নাই, টর্জালিও গুরু ভাই খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেই রকম একটা জায়গাতেও তিনি দেবাশিসকে মন্দির করতে বলেছেন। আজকে যদি দেবাশিস যদি মনে করে যে তিনি তো আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছেন, তা কি? তিনি দেবাশিসকে দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে অনেক পরিচিত গণ্ডির মধ্যে থেকে, অনেক যেখানে প্রচুর গুরু ভাই, সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি অনেক কিছু খেলা দেখিয়েছো, যেখানে কোনো কিছুই নাই ঠাকুরের, সেখানেও তুমি কেমন করে পারো। আমার জীবনে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। খানপুর মন্দিরের আমাদের এই দীপনদা আছেন, তো দীপনদার বাবা যিনি ওখানে দায়িত্বে আছেন, তো দীপনদার বাবা দীপনদাকে দিয়ে চিঠি লিখেছে যে কাজকর্ম করতে যে 7 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। অনেকদিন আগেকার কথা বলছি, সেটা 2006-07 সালের কথা কি 5 সালের কথা, আমার মনে পড়ছে না। তো দীপনদার বাবা চিঠি লিখেছে বাবাদাকে যে এরকম অনেক টাকা দেনা হয়েছে, 7 লক্ষ টাকার মতো, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাবো। তো দীপনদা চিঠিটা বাবাদাকে দিতেই বাবাদা বললেন যে এখানে বসে ঠাকুরের ভাত ধ্বংস করছিস, বলে যা এখান থেকে 7 দিনের জন্য বেরিয়ে যা, বেরিয়ে গিয়ে 7 লক্ষ টাকা নিয়ে বাবার হাতে দিয়ে আসবে। দীপনদা তখন বয়স খুবই কম। দীপনদা বাবাদাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আগে কার কার কাছে যাবো, সহজ সরল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন কার কার কাছে যাব। তিনি বললেন কাঁথির মনোজ প্রামাণিকের কাছে যাবি, পার্থ দাসের কাছে যাবি, হাওড়ার দ্বীপ শাখার কাছে যাবি, এরকম করে তিনি নাম বলে দিলেন। শেষকালে যে নামটি বলেছিলেন সে বলেন তুই মিন্টুর কাছে যাবি। আমার দাদা পূজনী বাবাইদার কাছে থাকার দরুন আমি আগেই খবর পেলাম যে পূজনী বাবাইদা এরকম বলেছেন, দীপনদা আমার কাছে কাল আসবে, আমার কাছে 1 লক্ষ টাকা চাইবে। আমার কাছে যে মুহূর্তে খবরটা এলো, আমি আমার দাদাকে বোঝাতেই পারলাম না যে আমি কি কোন জটিলতায় আছি। যাই হোক, সে বলে দিল। অরিজিনালি আমি সেই মুহূর্তে আমার প্রচন্ড জ্বর আর ডায়রিয়া, আমি নার্সিংহোমে ভর্তি আছি, আমার স্যালাইন চলছে, আমি খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। এই মুহূর্তে আমি কোথায় যাব, কি করব, অথচ কাল সকালবেলাতেই দীপনদা আসবে, আমার কাছে 1 লক্ষ টাকা চাই। মনে মনে ভাবলাম এতদিন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি, এটা কি তার একটা খেলা যে আমি নার্সিংহোমে শুয়ে আছি, সেই অবস্থা তো তুমি কি করতে পারো? আমার হাত পা বেঁধে দিয়েছেন, আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছেন, যে এখন দেখি তুমি কি করতে পারো। মনে মনে ভাবলাম তুমি যদি পরীক্ষা নিতে চাও, আমি পরীক্ষা দিতেও রাজি আছি। আমি জানি যে এটা তুমি ঠিক করিয়ে দেবে, এই বিশ্বাসটুকু আমার ছিল। কিন্তু কোন উপায়ে হবে সেটা কিছুতেই মাথায় ঠাউর করতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আসলে ক্রাইসিস পিরিয়ডে তিনি বুদ্ধিযোগ দান করেন। তো তখন ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরকে ডাকার পর তখন দেখলাম যে হঠাৎ করে মনে হলো যে বাহ, এটা তো দারুণ খেলা, যে আমাকে কারো কাছে যাওয়ার দরকার কি, আমি আজকে সব গুরু ভাইদেরকে ফোন করে করে বলবো যে আমার শরীর খারাপ, আমাকে দেখতে আসো। সত্যি সত্যি ওই ফোনের কল লিস্ট দেখে দেখে সবাইকে ফোন করতে থাকলাম, বললাম যে আমার খুব শরীর খারাপ, আমাকে দেখতে আসো।
আর আমার জন্য কিছু টাকা নিয়ে আসবে, আমার খুব টাকার দরকার, তাহলে আমি ভালো হয়ে যাব। বিশ্বাস করেন, ওই নার্সিংহোমে শুয়ে শুয়েই সেদিন দিতে পেরেছিলাম। এত মানুষ আমার জন্য নিয়ে এসেছিল, আমি দিতে পেরেছি। তাহলে সব হয়। আজকে গ্যাংটকের মতো জায়গাতে, যেখানে তিনি দেবাশিসের কে দিয়ে অসাধ্য সাধন করাতে চাইছেন, আমরা পারি না? যে পরমপিতা তো আমাদেরকে অনেক যোগ্যতা দিয়েছেন, না চাইতে তিনি আমাদের সবকিছু দিয়েই ভরিয়ে দিয়েছেন। কি নাই আজকে আমাদের জীবনে? আমরা পারি না? যে মানুষটা না খেয়ে না দিয়ে নিজের জীবন যৌবন সব উৎসর্গ করে আজকে গুরু সেবায় মত্ত হয়েছে, আজকে পাগল পাড়া হয়ে সারা দেশ দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা যেখানে একটা মানুষ নাই, একটা নো ম্যানস ল্যান্ড, সেই জায়গাতেও আজকে তিনি এরকম একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চাইছেন, সেখানে ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাতে চাইছেন। আমরা পারি না ওর পাশে দাঁড়াতে? দেবাশিসের বীজ মন্ত্রটা কি আলাদা? ও কি অন্য গ্রহের মানুষ? যা যা গুণ, যা যা বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে দিয়েছেন, ও যেভাবে কাজ করে পরমপিতার দয়াকে নিজের জীবনে নামিয়ে আনতে পারছে, আমরাও কিন্তু চেষ্টা করলে পারি। ওর মতো পারি বা না পারি, ওর পাশে তো দাঁড়াতে পারি। ওর মতো হতে আমরা কেউ চাইও না, কিন্তু ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমরা যোগ্য ভাবে আমরা যেন সহযোগিতা করি। এটা আজকের দিনে আমার যতগুলি মানুষ রয়েছেন সবার কাছে প্রার্থনা রইল, জানবেন আমার জীবনে কোনো একটা বিপদ হয়েছিল, ঠাকুরের কাজটাকে যদি নিজের জীবনে বিপদ বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা বিশেষ পদে উন্নীত হতে পারবো। আর যার আমরা আরাধনা করছেন, তিনি বলেছেন গণ্ডিবদ্ধ হয়ে কখনো চলতে নেই। হতে পারে আপনারা নবদ্বীপের সঙ্গে জড়িয়ে, হতে পারে আপনারা আরো অনেক মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে, আজকে এখানে অনেক জায়গার মানুষ রয়েছেন, যে যেখানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকুন, যে যে কর্মের সাথেই যুক্ত হয়ে রয়েছেন, তবুও মনে করতে হবে যে আমার প্রিয় পরম যিনি, আমার ভালোবাসার মানুষ যিনি আমার ধারক পালক বাহক, আজকে তিনি ডাক দিয়েছেন। আমি কেন থমকে থাকবো? সব কাজের মধ্যে আমি এই কাজটাও করব। আমার জীবনের নর্মাল লাইফের মধ্যে যখন কোনো অ্যাবনর্মালিটি এসে হাজির হয়, তখনও তো আমরা সেটা মোকাবিলা করি। নিজের জীবনের সবটুকু উপার্জন যা পরমপিতার যোগ্যতায়, পরমপিতার দয়াতে আমি নিজের বলে ভেবে রাখছি, সেটা নিজের বউ বাচ্চার জন্য খরচ খরচা করছি। অথচ যার দয়াতে আমার সবকিছু, আমি পারি না তার জন্য প্রাণ খুলে করতে, নিজের জীবনটাকে কুলিয়ে গুছিয়ে হিসাব করে চলে নিজের যা উদ্বৃত্ত তা যদি গুরু সেবায় লাগায়, তখন আর ভাবতে হবে না। আগেকার দিনে রাজারা এই কাজ করত, মন্দির তৈরি করা। আমরা কেউ রাজা নই, অতি সাধারণ মানুষ। আমরা নিজের বউ বাচ্চার পেট চালাতেই হিমশিম খাই, কিন্তু তবুও তিনি জগতের বুকে প্রমাণ করাতে চান যে টাকার জন্য টাকা চাও না। টাকার জন্য যদি টাকা চাওয়া হতো, তাহলে হয়তো রতন টাটাকে স্বপ্ন দিতেন তিনি, যে যা ওই কাজটা করে নিয়ে চলে করে দিন। তিনি দেখতে চান গুরু ভক্তির নিদর্শন আমরা হয়তো অনেক দিয়েছি, কিন্তু তবুও তিনি আরো আরো করে দেখতে চান যে আমি তাকে কতটা ভালোবাসি, নিজের অন্তরে তাকে কতখানি জায়গা করে দিয়েছি। আমরা যেন তাকে বিশ্বাস রেখে চলি, তাকে ভালোবেসে চলি। দেখবো এই জীবনে না পাওয়ার কোনো দিকই থাকবে না।
আমাদের কাছে তার দয়া কৃপা পাওয়ার রাস্তাই হচ্ছে এটা। আমি বাঁকুড়া জেলার সৎসঙ্গ বিহার সোনামুখীর সঙ্গে জড়িয়ে এখানকার মানুষ অনেক কষ্ট করে চলে। হয়তো বলতে গেলে আপনাদের মতো প্রচুর টাকা পয়সা এখানে নাই, কিন্তু কেমন করে গুরুকে জীবন সর্বস্ব করে চলতে হয়, নিজের জীবনের সব চাহিদাগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে গুরুকে প্রাধান্য দিয়ে কেমন করে চলতে হয়, তাই এখানকার মানুষগুলোকে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। যাই হোক, আপনারাও অনেক করে চলেছেন প্রতিনিয়ত, কিন্তু তবুও বলবো ঠাকুরের জন্য কাছে আমাদের চাওয়ারও তো শেষ নাই। জীবনে সেদিন আমার ঠাকুরের কাছে চাওয়া শেষ হয়ে যাবে যেদিন আমি চিতায় উঠে যাব। যতদিন এই জীবনে শরীর নিয়ে আছি ততদিন আমিও আমার জন্য প্রার্থনা করি, আপনারাও প্রার্থনা করুন যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরু সেবা করে চলতে পারি। এছাড়া আমাদের জীবনে কিচ্ছু নাই। কৃমিকীট থেকে শুরু করে 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করে মানুষ হয়ে এসেছে। পরমপিতা সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব হলো মানুষ। গরু ছাগল ফেরা এরা কেউ ঈশ্বর সাধনা করে, মানুষ করে। মানুষের কাজ হলো গুরু কেন্দ্রিক জীবনযাপন করা, গুরুকে মুখ্য করে চলা। আমরা যেন তা জীবন দিয়ে করতে পারি, অথচ আমরা ওই কাজটা বাদ দিয়ে বাকি সব কাজই ঠিকঠাক করে চলি। তাই ওই অবিন্দাদার ওই গান, যা দিয়ে আজকের এই সৎসঙ্গ শুরু, যে তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি। আসলে চলতে চাই না, চলতে চাই না। তিনি আঙুল ধরে ধরে কত রকম ভাবে ইনিয়ে কত কায়দা করে, কত কৌশল করে তিনি আমাদেরকে দিয়ে শুধুই ঠাকুরের করে তুলতে চান। কিন্তু যে বিশ্বাস নিয়ে, যে ভাব নিয়ে চলা উচিত, সেটা করতে পারে। তাই আমাদের প্রাপ্তিটাও একটা জায়গায় থমকে যায়। যাই হোক, মনে হয় অনেকখানি সময় নিয়ে নিলাম। আপনারা ভালো থাকুন, খুব ভালো থাকুন। ঠাকুরের কাজের ডাক এসেছে, আমরা যেন থমকে না থাকি। নিজের জীবনের যথাসর্বস্ব উজাড় করে আজকে আমার যেমন যেমন পরিস্থিতি তেমনি তেমনি করে যেন করে চলতে পারি। কালও যদি তিনি কোনো কিছু বলেন, আজকে অনেক সময় আমরা করি কি, যে আমরা আমাদের হিসাব করে চলি, তো যে আমার কাছে আজকে হয়তো দেবাশিস অর্ঘ্য চাইলো, আমার অ্যাকাউন্টে হয়তো 20,000 টাকা আছে, দিয়ে দিলাম। তারপরের দিনে ব্রহ্মাদা চাইলেন যে ভাই এরকম একটা বিশেষ কাজের জন্য আচার্যদেব বলেছেন এটা দরকার। তখন কি করব? তখন কি আমি হাঁপিয়ে উঠবো, নাকি ঠাকুরকে অন্তর্যামী বলে বিশ্বাস করবো? মনে রাখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে যেদিন 20,000 টাকা ছিল, সেদিন 20,000 টাকা চাইবার জন্য যিনি লোক পাঠিয়েছিলেন, তার দূত পাঠিয়েছিলেন, আজকে নাই। আজকে তিনি দূত পাঠিয়েছেন, তিনিও জানেন যে আপনার কাছে নাই। কিন্তু বিপদের উপরেও তো বিপদ হয়। আমি ক্ষমা চিনি, আরো 2 মিনিট একটা কথা বলে রাখছি, একটা ঘটনা, আমার নিজের জীবনের ঘটনা। আমার একটা দুর্গাপুরের বুকে একটা মেডিসিনের রিটেল কাউন্টার আছে। একজন অর্থোপেডিক ডাক্তার বসেন। তো একটি ছেলে হাত ভেঙেছে, প্লাস্টার করাতে এসেছে। প্লাস্টার করাতে আসার পর তার হাতটা ভেঙে গেল। তো প্লাস্টার করিয়ে বাড়ি চলে গেল। ডাক্তার আমার সাথে গল্প করছে। কিছুক্ষণ পর ওই যার হাত ভেঙেছে সে আবার ঘুরে চলে এলো। সে যখন যাচ্ছিল, মোটরসাইকেলে নিয়ে এসেছিল, একটা দাদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যার হাত ভেঙেছে সে মাঝে বসেছিল, আর পিছনে একজন ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তো তখন রাত্রি 12:30 বাজে। তখনও ডাক্তার আমার সাথে গল্প করে যাচ্ছে, আর আমি দোকানের বাগা গোছা করছি, এবার বাড়ি যাব। তো সেই দাদাটি কিছুক্ষণ পর ঘুরে আসলো মোটরসাইকেল নিয়ে। তো দেখা গেল যে কুকুরে ওদেরকে তাড়া করেছিল, মোটরসাইকেল নিয়ে আবার পড়েছে। যে মানুষটা মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল, যিনি পিছনে বসেছিলেন, তাদের হাত পা ছুড়ে গেছে, কিন্তু যার হাত ভেঙেছিল তার হাঁটুর মালাই চাকি ভেঙে গেল। ওই রাতেই আবার 35,000 টাকা খরচ খরচা করে তার মালাই চাকির অপারেশন হলো। তাহলে বিপদের উপরও বিপদ হতে পারে। বিপদ যেমন বলে আসে না, ঠাকুরের ডাকও বলে আসবে না। শুধু রাজি থাকা,
আজকে থাকলে দিলাম, কাল না থাকলেও যেন দিতে পারি। টাকা দিতে গেলে টাকা লাগে না, ঠাকুরের জন্য কিছু করতে গেলে কিছু লাগে না, কিছু না থাকলেও চলে, একটা মন লাগে, একটা ইচ্ছে লাগে। ঠাকুরের কাজ কেউ করতে পারি এটা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ ঠাকুরকে টাকা দিতে পারে এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। মানুষ কি ঠাকুরকে টাকা দেবে? ঠাকুরের কাজ মানুষ তখন করতে পারে একটা মানুষের ভিতরে যখন ঠাকুর ভাব জাগে। শরীরে কাম ভাব জাগলে যেমন মানুষ কামের কাজ করে, ক্রোধ জাগলে যেমন ক্রোধের কাজ করে, তেমনি ঠাকুর ভাব জাগলে তবে ঠাকুরের কাজ করতে পারে। যাই হোক, আপনারা ভালো থাকুন। জয় গুরু। জয়গুরু। মানে ভাষার কি ভাষায় বলবো সে ভাষা আমার নেই। তবে আমি শ্রী ঠাকুরের অশেষ করুণা যে খাতড়া মন্দিরের কাজে যখন শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদার সঙ্গে সেখানে যাওয়া হয়েছিল, তখনই আমার শ্রদ্ধেয় মিন্টুদার সঙ্গে সান্নিধ্য লাভ হয়। ব্রহ্মাদা আমাকে সোনামুখীতে একবার নিয়ে গিয়েছিলেন, বলে তোকে দেখাবো যে ঠাকুরের মানুষরা কিভাবে তার কাজ করে। ব্রহ্মাদার কাছ থেকে আমি শ্রদ্ধেয় মিন্টুদার কথা শুনেছিলাম এবং সোনামুখীতে আমার তার সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং পরবর্তীকালে তার বছর 1-1.5 বছর পরে যখন খাতড়াতে গেলাম, তখন মিনতি মা, আমাদের শ্রদ্ধেয় অমিত পুইদা, আপনারা সবাই জানেন, অমুদার মা, মিনতি মা এবং মিন্টুদা, তাদের সান্নিধ্য লাভ করেছি এবং তারা অত্যন্ত স্নেহ করেছেন, ভালোবেসেছেন, সাথে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরেছি। যেটুকুনো সান্নিধ্য তাদের পেয়েছি অল্প সময়ের জন্য, তাদের যে ভালোবাসা আচার্যদেবের প্রতি, পূজ্যপাদ বাবাই দাদার প্রতি, তা থেকে আমি অনেক শিক্ষা লাভ করেছি। এবং কি করে তার ইচ্ছাকে পরিপালন করতে হয়, তিনি কিছু বললে তারা কোনো বাধাই মানেন না। এবং এই যে আপ্রাণ হয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা, এটাই তাদের কাছ থেকে শেখার আছে, সেটাই প্রাণের। এবং এই চলার দরুন সমগ্র বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বা তারা যেখানেই গেছেন, যে মানুষদের সঙ্গে মিশেছেন, তারা উজাড় করে বাবা দাদার ইচ্ছাকে পরিপালনের জন্য, আচার্যদেবের ইচ্ছাকে পরিপালনের জন্য কালকে কি হবে না ভেবে উজাড় করে নিজেকে সর্বস্ব খালি করে দিয়েছেন। আর এই খালি করে দেওয়ার জন্যই আজকে এত সুন্দর দিব্য ভব্য সব মন্দির গড়ে উঠেছে সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তে। আচার্যদেব সোনামুখী মন্দিরে এসে লাস্ট এই করোনার মহামারীর প্রাককালেও তিনি সোনামুখীতে এসে রাত্রিবাস করেছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে যাওয়ার। সেই সময় আচার্যদেব গালুডি যাবেন, পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বাবাকে নিয়ে যাচ্ছেন। গালুডিতে জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মাকে নিয়ে এসেছিলেন শ্রী শ্রী পিতৃদেব। সেই স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটিতে আচার্যদেবও গেলেন, কিন্তু যাওয়ার পূর্বে তিনি সোনামুখীতে অবস্থান করলেন। কি সুন্দর মন্দির, দেখে প্রাণ ভরে যায়। সকলের যে যারা থাকে মন্দিরে, আরো অনেক ভাইরা থাকে সেখানে, তারা সকলেই সহব্রতী ঋত্বিক এবং প্রত্যেকটা ভাই একসঙ্গে এক প্রাণ হয়ে শ্রদ্ধেয় মিন্টুদার সকলকে নিয়ে কি সুন্দর চলা। কত মানুষ সেখানে আসেন, খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা, গান গল্প, যেন ঠাকুরময় হয়ে তারা থাকেন। এই যে আনন্দময় জীবন, প্রেমপুষ্ট জীবন, এইরকম ভাবে আনন্দে প্রিয় পরমকে নিয়ে জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করছেন। এইরকম মানুষ, এরকম সঙ্গ আমাদের প্রত্যেকের কাছে মানে অত্যন্ত প্রাণের। আজকে শ্রদ্ধেয় দেবরঞ্জন কেশদাম মিন্টুদাকে আমরা পেলাম, যে প্রেরণা পেলাম, তার আশীর্বাদ সে কোথায় হোক না কেন, যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, সেটাই আমাদের জীবনে ভালোবাসার চর্চার একটা সুযোগ। আর আমরা প্রিয় পরমকে যে ভালোবাসি, সেখানে আছে আত্মত্যাগ, আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রেম আরো তরতরে হয়, জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাই এই যে সুযোগ আসে, আশীর্বাদ, যে মন্দিরের কাজ, যে দীক্ষা তিনি যা বলেন, তা যখন আমরা আপ্রাণ হয়ে করতে থাকি, তখনই আমাদের হৃদয়ে তার প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা আরো আরোতর হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে। আমি এরকম ভাবে আমাদের মধ্যে এই ভালোবাসার বিচ্ছুরণ ঘটানোর জন্য শ্রদ্ধেয় মিন্টুদাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। পরম দয়ালের আতুল চরণে তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজকে আমাদের সৎসঙ্গের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমরা লাস্ট এবারে একটি কীর্তন শুনে নেব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বর্ধমান থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয় মিস্ত্রিদা ও শ্রীমান অচ্যুত মিস্ত্রি, তাদেরকে কীর্তন পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করছি।
জয় গুরু জেঠু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। তোরা আর কতকাল থাকবি দূরে,
ছুটে আরে সবাই মুক্তি পাবে রাজকুমার আরে জয়গুরু। অত্যন্ত প্রাণ মাতানো কীর্তন পরিবেশিত হলো অচ্যুত মিস্ত্রি ও অমিয় মিস্ত্রি। এত অল্প বয়সে যে সুর এবং তার ভাব এবং পরিবারের প্রত্যেকের যে সহযোগিতা, এটা আমাদের সকলের কাছে একটা প্রেরণার। যে বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে গভীর সংস্কার বা চলা থাকলেই এত সুন্দর ঠাকুর ঘর এবং তার কীর্তন সাথে সঙ্গত করছে, গান করছে, এবং বাড়ির মা থেকে শুরু করে সবাই হয়তো তার সঙ্গে এই কীর্তনে বসেছে। আমরা সবাই হয়তো দেখতে পেলাম না, কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেলাম। এটা কিন্তু একটা ঠাকুর ইষ্টনিষ্ঠ পরিবারের নিদর্শন। আমরা সকলেই প্রেরণা পেলাম। সবাই যদি আমরা ঘরে ঘরে এইভাবে ঠাকুরকে নিয়ে মেতে থাকি, আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই এমনি করে ঠাকুরের গুণকীর্তনে মত্ত হতে পারে, যা তাদের আগামী দিনে অনেক বড় কর্মী গড়ে তুলবে। যারা এরকম কীর্তন করেন তাদের হৃদয়ে সবসময় ঠাকুর বসবাস করেন, আর এই কীর্তনের মধ্য দিয়েছে পরিবেশের সবাইকেও ঠাকুরের ভাবে ভরপুর করে তুলতে পারে। তাই এই অচ্যুত মিস্ত্রি ও অমিয় মিস্ত্রি তারা এই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। তোমরা অনেক বড় হও, ঠাকুরের জয়গান মুখরিত করে তোলো সবাইকে। তোমাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমরা সৎসঙ্গের চলে। জয় গুরু। আজকে এত সুন্দর একটি প্রভাতী সৎসঙ্গ আমরা উপভোগ করলাম, যেখানে শ্রদ্ধেয় দেবরঞ্জন কেসদার প্রেরণাদীপ্ত ইষ্ট প্রসঙ্গ আমাদের সকলকে অনেক প্রেরণা দান করলো। এবং আমরা এমনই করে প্রিয় পরমের ইচ্ছা পরিপালনে যেন সকলে প্রাণ উজাড় করে নিজেদেরকে সমর্পণ করি। আর এই গান কীর্তন প্রিয় পরমের স্মরণ মননের মধ্য দিয়ে প্রতিটি সত্তা, প্রতিটি জীবন যেন তার হয়ে উঠে, তার অভীষ্ট লক্ষ্যকে, তার আশীর্বাদকে জগতের প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি। যারা আজকে সৎসঙ্গ দিয়েছেন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। এই মঙ্গল যজ্ঞের আমরা প্রত্যেকেই এক একজন নৈবেদ্য। আমরা আমাদের নিজেদের পরিবার, পরিজন, পরিবেশের সবাইকে নিয়ে যাতে করে প্রিয় পরমের এই ইচ্ছাকে জীবন দিয়ে রূপদান করতে পারি, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। এবারে ধ্বনি দেবেন সৎসঙ্গ বিহার খাতড়া থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঋত্বিক, জগবন্ধু গড়াইদা, ও তার সঙ্গে প্রতিধ্বনি দেবেন শ্রদ্ধেয় নন্দ মল্লিক দা। আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি ধ্বনি দেওয়ার জন্য। জগবন্ধু দা, জগবন্ধু গড়াই। আমার তো অসহ্য চলছে গো। আমরা দুঃখিত, তার অসহ্য চলছে, আমরা ক্ষমা প্রার্থী, হয়তো না জেনে নামটি দেওয়া হয়েছে। আমি ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি কুচবিহার চান্দামারি থেকে মহেন্দ্র চন্দ্র বর্মন দাকে ও তার পরিবারকে। মহেন্দ্র চন্দ্র বর্মন। হ্যাঁ, জয়গুরু। জয়গুরু, ধ্বনি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম।